ஸோ என்னை பார்க்கும் மக்கள் என்னிடம் கேட்பீங்க, இப்போ நீ எதுக்கு இதை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ட்டு. ஸோ ரஜினிஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக பேசுவான், படன்ட்டு பேசுவான், இவன் பேசுகிறது வந்து புரியாது, வார்த்தைகள் வந்து தெளிவாக இருக்காது, இவனுடைய உச்சரிப்பு, அந்த வார்த்தைகளின் உச்சரிப்பு தெளிவாக இருக்காது, இவன் பேசுகிறது வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வேகமாக பேசுவான், மக்களுக்கு வந்து புரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வேகமாகவும் பேசுவேன். எப்படி மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் வந்து வேகமாகவும் பேசுவேன், மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் வந்து மெதுவாகவும் பேசுவேன். என்னோட வார்த்தைகள் தெளிவாக இருக்கும், அதாவது நான் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் தெளிவாக இருக்கும், என்னுடைய வார்த்தைகளின் உச்சரிப்பு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இது ஒரு சாம்பிள். So, genetic skill transfer refers to the hypothetical idea that specific skills or abilities can be directly inherited through genes, allowing offspring to possess innate talents or abilities without extensive learning or practice. Key aspects: innate abilities. Genetic skill transfer implies that certain skills are hardwired into an individual's genetic makeup. Heritability. The idea suggests that genetic factors play a significant role in determining skill levels or talents. Inheritance patterns. If genetic skill transfer were possible, it would imply that specific genes or combinations of genes contribute to skill development. So, genetic skill transfer refers to a hypothetical idea. ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பொறு கொண்டு போ நான் வந்து குடிக்க. So, genetic skill transfer refers to a hypothetical idea. Okay, that specific skills or abilities can be directly inherited through genes. Yeah. So key aspects, it's over, innate ability is over, heritability over, genetic skill transfer were possible, it would imply that specific genes or combinations of genes contribute to skill development. So current understanding, genetic influence and cognition. Research suggests that genetics play a role in shaping cognitive abilities such as intelligence, memory and learning capacity. Talent development, genetics may influence an individual's predisposition to excel in certain areas, but environmental factors and practice are crucial for skill development. So limitations and debates. Complexity of skill development. Skills are often the result of complex interplay between genetic and environmental factors. Lack of conclusive evidence. There is limited scientific evidence to support the idea of direct genetic skill transfer. Role of practice and learning. Most skills require extensive practice, learning and dedication to develop. So implications, talent identifications. So understanding genetic influences on skill development could potentially aid in identifying the talented individuals. Personalized learning, recognizing genetic factors could inform tailored learning approaches. The concept of genetic skill transfer remains a topic of debate, and further research is needed to fully understand the relationship between genetics and skill development. ஓகே, இது நான் தமிழில் ரொம்ப தெளிவாக நிதானமாக பொறுமையாக அல்லது வேகமாக ரொம்ப எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி நான் வாசிக்கிறேன். ஒரு சாம்பிள் பார்ப்போம். ஸோ வாதம் ஆர்குமெண்ட் என்பது ஒரு கருத்தின் நியாயத்தை அல்லது உண்மையை நிரூபிப்பதற்காக முன்வைக்கப்படும் அறிக்கைகளின் தொடராகும். ஸோ வாதம் என்றால் ஆர்குமெண்ட், வாக்குவாதம் என்றால் குவாரலிங் என்பது பொதுவாக கோபமான கடுமையான கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் தகராறுகளை குறிக்கிறது. மேலும் இது இருவர் அல்லது பலருக்கு இடையே ஏற்படலாம். சுருக்கமாக, வாதம் என்பது ஒரு தர்க்க ரீதியான செயல், வாக்குவாதம் என்பது உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு சண்டை. ஸோ வாக்குவாதம் என்றால் அது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான சண்டை, வாதம் என்றால் அது வந்து நியாயமானது என்று வைத்து கொள்ளலாம். ஸோ வாதம் ஆர்குமெண்ட், இதன் நோக்கம் ஒரு கருத்தை அல்லது ஒரு செயலை விளக்குவதற்கும் அதை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள செய்வதற்கும் காரணங்களையும் ஆதாரங்களையும் முன்வைப்பது. இது வந்து வாதம் ஆர்குமெண்ட். தன்மையுடைமை, இது தர்க்க ரீதியானதாகவும் நியாயமானதாகவும் இருக்கும். பயன்பாடு, கல்வி, தொழில் மற்றும் விவாதம்
போன்ற சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வாக்குவாதம் என்றால் குவாரல், ரோ. ஸோ நோக்கம் ஒரு கருத்து வேறுபாடு அல்லது தகராற்றில் வெற்றி பெறுவது. ஸோ வாக்குவாதம் இதன் நோக்கம் ஒரு கருத்து வேறுபாடு அல்லது தகராற்றில் வெற்றி பெறுவது. தன்மையுடைமை இது உணர்ச்சி பூர்வமானதாகவும் கோபமானதாகவும் சில சமயங்களில் கசப்பானதாகவும் இருக்கும். பயன்பாடு தனிப்பட்ட உறவுகளிலும் முக்கியமில்லாத விஷயங்களிலும் ஏற்படும் சச்சரவுகளை பயன்படுத்தப்படுகிறதா? ஓகே. ஸோ முக்கிய வேறுபாடுகள். தர்க்கம் வெர்சஸ் உணர்ச்சி. வாதம் தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது, ஆனால் வாக்குவாதம் உணர்வுகளால் தூண்டப்படுகிறது. நோக்கம் வாதத்தின் நோக்கம் சரியானதை நிரூபிப்பது. ஸோ நோக்கம் 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 வாதத்தின் நோக்கம் சரியானதை நிரூபிப்பது. வாக்குவாதத்தின் நோக்கம் சண்டையில் வெல்வது. எப்படி? வாதத்தின் நோக்கம் சரியானதை நிரூபிப்பது, வாக்குவாதத்தின் நோக்கம் எதிர்மறையானதாகவும் நோக்கம், அதாவது வாதத்தின் நோக்கம் சரியானதை நிரூபிப்பது, வாக்குவாதத்தின் நோக்கம் சண்டையில் வெல்வது. ஸோ சண்டையில் வெல்வது வாக்குவாதம், சரியானதை நிரூபிப்பது வாதம். ஸோ இதான் வாக்குவாதத்துக்கும் வாதத்துக்கும் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம். ஸோ தன்மை வாதம் நேர்மறையானதாகவும் விவாதம் போன்றதாகவும் இருக்கலாம். வாக்குவாதம் எதிர்மறையானதாகவும் கோபமானதாகவும் இருக்கும். நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? வாக்குவாதம் செய்யவும் நான் ரெடி, வாதம் செய்வதற்கும் நான் ரெடி. வாதம் என்றால் ஆர்குமெண்ட், வாக்குவாதம் என்றால் quarreling. So what is quarreling? Quarreling, to have an angry argument or disagreement. ஒருவருடன் சினத்துடன் வாதிட்டு அல்லது கருத்து முரண்பாடு கொள், சண்டையிட்டு பூசலிடு.